العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال سائل نويدي أيها وحي كسر سنيد ويحي قفوا هدي إسلامتي صحيبرا أو جماعه محا واجب كنقنها وحو كلو إلى هدي سكال عنو لغنو محا كفارة أولوية نهاية. marka intaan u gudbin su'aasha ka jawaabideedii waxaan marka hore yani jeclahay bal ahkaam xayta ku saabsan inaan hormariyo si looga faa'iideysto. marka ugu horeyso quraanka Ilaahay wuxuu ku sheegay oo uu ku cadeeyay naagtii soo xaayba ah qofku yani inuu jimaaco ama xataa haday rabto haweentiisa ha noqoto ama غيرba ha ahaatee inuu xayd wax ku jimaaca inay xaraam tahay. Ilaahay quraanka wuxuu ku yiri suuratul baqara ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إلهي وحي لدتك وحي كويدين هيان حيث أي كويدين هيان قل هو أذى وحد كتر هذا حيث قرون ويه وشيء مستقدر النجاسة وشيء لبدا الشخص هدي قديه سأيكولا كساميان يكون لباتون هيا ولفظك أذاها لبدا معنى أكوي ماذا ومعناها استقدارك أي معناها لبك أيضا لبدا ويحنبار سنتا فاعتزلوا النساء في المحيض إلهي وحي لدمرك كفقاد وحيدك وقفقاد مركا يكون سبيهن حارب حيدك وديق لفتك سوقفقاد وقتيسا كفغادا مكانكيسا uga fagaada inta macnuhu noqonayo oo macnihi masdariga ahaa midkii darfiga ahaa midkii makaaniga ahaa wala taqrabuhunna hatta yadhurna ilaahi wuxuu leeyahay u dhawaanina dumarkaas ilaa ay ka daahir noqdaan u dhawaanina ilaahi le fayda tadahharna markii ay dahaara qaataan marka hatta yadhurna daas waxa looga jeedaa macnaha ilaa ay daahir ka noqdaan oo marka ay ka mayrtaan maxay yeela macnahaas waxa cadeynaya آيات كلا إلهي وحو كعبري قرأ كلا أيها وحي كتمد قرأ كلا أيها وحي كتمد حتى يتضخرنا إلهي كدها رقعتا قرأ ذا اللفتي إلى هدي الإيغو يمد كلابا وحي وذاقا لفظك الدنب وأسوغنا الطوس أطسنا هيا ظهور كالا سوقا لتها رقا لشديئنو يهي وواكا لقداشي الإلهي محوي لله ولا آيات ضبها الدسيدة يعني وحا نجيدا لولا قرأ السيدة ويوذيين فإذا تطهرنا حديث دمرك أي ظهار قاتان فأتوهن من حيث أمركم الله دمرك أو إمادة أو ماشي إلهي وإذن أمري أغا إمادة معنى بحال لوغا جيدا حيث أمركم الله بتجنبه في الحيث ماشي إلهي وإذن فري مركي ولما حيث كإناد أغا فقاتان وام حيوى فرجيغا دنكا أغا إمادة حق الدولة لما أغلا إن دولة لغا جماعه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إلهي وحو جعليهاي ذاتك يعني التوبات كين كودو وبدن يوحمانتك توبات كينا كوا إصدهيره مركا إسكرنا بيتي وحيالها فواحشتها يحنحن وحيالها أغدارتها يقرنك سيدا هذا النجاسات كوكالو حيثك وكمليهاي كوا إلهي وجعليه مركا حق شرع الإسلام كهدي اللي نينكا محال لو أقليهاي إنو كلاكولمو haweentiisu inay xayd markay xaydo tahay xadiis marka waxa jira saxiixanka ku sugan oo laga wariyay haweentii lagu magacaabi jiray Maymuna bintul Harith al-Hilaliya ee qolada u dhalatay nabiga haweenkiisa ka mid ahay waa islaantii Abdullah ibn Abbas habartii ahayd haweentaasi waxay tiri nabiga dumarkiisa ka mid ahayd kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi amaraha fatazarat wa hiya haid waxay tiri ilaahay rasuulkiisu wuxuu ahaa hadii uu doono haween dumarkiisa kamid nabigu inuu la kulmo nabigu marka uu amrahayay marka yaani way hoos kuntiyeysanayso macnaha hoos bay mara ka qaadanaysay oo hoos bay mara ku duubanaysay waaya haydun ayadoo marka xayl qabta marka ayadoo dhankeeda hoose marka mara ku xiratay ayuu marka nabigu mubaasharada la kulan ku sameeyay lafdigaasi marka waa lafdi Bukhari مسلم يا بخاري عائشة وحي كوريين ورسلاس وكلا عائشة أي كوريين إمام أحمد يا أبو داود يا ترمذي يا ابن ماجه صحابي اللي إلى هذا عبد الله ابن سعد بن الأنصاري وحي كوريين
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ما فوق الإزار. صحابي وحي كويديين إلهي وحي كوريين فقاس محدثين عن شيء صحابي عبد الله اللي إلهي رسول جسين ويديي ما يحل لي من امرأتي أنا هوينت إذا حاجة لما حقي قبلنا أيضا حائضة وهي حائض نبغى مركا وحو يري ما فوق الإزار وحكو بنان hoos kuntida marada hoos laga qaadanayo ila dumarku mariye hoos ka qaataan baa jidda qofku wuxuu rabaa hoos uu ku xiran kara ama go'an noqoto ama wax kale ha ahaatee waxa ka sareeya sidoo kale xadiis Abu Daawud wariyo Muaad ibn Jabal uu ka wariyay ayaa wuxuu ahaa قالت سألت رسول الله أما يحل لي واك marka yaana xadiis Abu Daawud oo Muaad ibn Jabal uu ka wariyay ayaa asaguna marka yaana wuxuu ahaa qaala Muaad inuu yiri sa'altu rasuulallahi ilaahi rasuulkiisa waxaan weydiiyay amma yahillu li min imra'ati wa hiya haid waxa aniga naagtayda iga banaan ayadoo haida qaala ma fawqa al-izar marka nabigu wuxuu yiri marada hoose waxa ka sareeya ayaa ku banaan buy والتعفف عن ذلك أفضل كاس أو لقى دوصله أيانا كوفر ذي بدنواك سلاسو كلمة عائشة اللي قوليه مركا أحاديثان ولماذا مركا يعني واحد يكون خصيصين حديث عام أو مسلم وريه أو نبو عليه الصلاة والسلام ويري اصنعوا كل شيء إلا النكاح وحوى البصمية إلا والدمان مركا النبي أحاديثان يكسوا عروتي كا عام كابا لغو خصيصي oo marka haweenta waxa istimtaac looga sameyn kara marada yaani hoose inta yaani ka sareysa kaas ayaa istimtaac looga sameyn kara oo marka waxay noqonaysaa jilibka yaani waxa ka hooseeya iyo waxa udunta ka sareeya waa leeyaarka caadiyan intaas ayaa laga qaataa marka inta ayada marka waxa loo manciyay inta hadii qofku istimtaac uu ku sameeyo ayadoo wax maraayo u dhaxeeya marka aanay jirinin marka khatar baa imaanaya ilaa maxalkii inuu ku dhaxdo ayuu u dhawaanayo hawlaha noocaas oo kalaana marka waxyaalaha xaraamta in loo dhawaadana nabigu waa manciyo xadiis waxa jira nabigu uu ku leeyahay man khama hawla al-hima yushiku an yaqa fi qofkii yaani ku wareega feeraha gaarkiisa qofkii ku wareega waxa degdegaysa inuu ku dhaco marka waxa weey hadda midalan meel yaani la seereeyo xoolaha laga seereeyay hadaad xoolahaaga inta soo kaxayso marka feeraha agtiisa aad daajiso waxa imaanaya in xoolihii marka boodki intay ka boodaan meeshii seeraha ay ku dhacaan marka sida oo kale tanna marka seeraha looga dhigayo inta hadii qofku marka uu soo dhaafo inuu marka inta ishanan waayo hawshii uu ku dhaco ayaa imaanaysa marka xadiisa marka Aisha laga wariyay marka hore baan sheegnay waxa kamid ah masalan yaani alfaada sidaas yaani ku timid xadiis uu wariyay بخاري يا مسلم يا أبو داود يا ابن ماجه عائشة كوريا يا وهوها قالت عائشة وحيتري كانت إحدانا إذا كانت حائبا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتجر في فور حيضتها ثم يباشرها وحيتري أنك مدين وحي هيد بيتري مركي حائضة أيتهاي ونبقوا يعني ودونا إنه الله كلمه نبقوا إنه أمرها مرهو سيني قالته ولبا حيدkeedu xataa markuu bilowga yahay iska dhaaf markuu xataa dhamaad yahay xilliga uu usii daran yahay xataa hadii uu ku dhaxdhaco qofku jimaaca dandigiisu wadiyaasay yahay xilligada kale marka riwaayadka qaarkood meesha waxay ka cabiraan sida riwaayada hadda Abu Daawud iyo kulliba dabcan kuwa kalena inay ka cabiraan waa filayaa fi fawhi haybatina mar sidaas oo kale ka cabiraysa kaana rasuulullaahi ya'muruna fi fawhi haybatina fawha ya fawrku marka waa isku macni ومركا waxa looga jeeda mu'damul haydka iyo shidatul haydka ayaa looga jeeda haydka yaani badankiisa ya marka haydku yaani uu daran yahay xilliga lagu jiro ayaa looga jeeda marka nabigu waxay tiri hadii anaga mideen hayba ay tahay mara hoose inay qaadato hadii nabigu uu doonayo inuu la kulmo ayuu marka wax istimtaac uu ku sameeyo ayuu nabigu faray marka ka bacdi nabigu la kulmay ayadoo maradeeda hoose wadata قالت عائشة وحيتري وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه وحيتري أذنك متكينيبا أهاضي
إنه حمنتي سهننا هيو سيدا إلهي رسولك سبووها مثل حمنتي سهننا هيو حديث كان وحا نصوى قادنا وحا كمدا هذا كوي هوري أيها وحو الشيغابة تسينها إيه كان وحا نقالها نصوى قادنا فإذا داس أيو ليها أو ديريا وعايشة وحي ليلها متكينيبا حمنتي سهننا هيو سيدا إلهي رسولك سبووها حمنتي سهننا هيو marka meesha caasi waxay tusaaleynaysaa hatta qofkii asaga laftigiisu aan ishubin inay ku haboon tahay inuu arintaada dhanba ka fogaado oo hatta naagta waxa ay baa mara hoosada hasileeta oo soo wax mubaasharo la yiraahdo aanu ku sameeynin riwaaya marka Abu Daawud Aisha uu ka wariyay ayaa waxa laga fahmayaa hatta markay xayd qabaan nabiga inay ka dulki jireen waaka inuu nabigu asagu u yeero oo kala sida hadda riwaayaan kala ay tusinaysaa وأبو داود عائشة وكوري أنها قالت ليتري كنت وحنها إذا حفت هدي عن حيضه نزلت على المثال كوغوش إن انكسو الدقاء على الحصير درينتا كل كده إن انكسو الدقاء وكوغوش نرجع لجي سجل انتان كسوكعه إن درينتا مركا وحوي أن الدقاء يوانسيحان هيو فلم نقرب رسول الله إلهي رسول جيس أماء من دواني ولم ندن منه حتى نظهر نبي أماء من دواني إلى أن كتاحت نقول ولما مركي تفسيرها معناه waxay leeyihiin dhawaasho la'aanta xagga jimaaca uga jeeda ee maahan mubaasharada ma aha taa hadda xadiidkii kala hadlaan sheegnay kuwa kale oo badan baa tusiyay laakiin guud ahaan waxay tusinaysaa mar haddii xayd uu ku yimaado ila marka xaala aan caadi ahayn bay ku jiraan inay marka isku day jireen waliba kaligeedna hatta kama hadlayeen inay nabiga ka dulkaano marka gogol kale iyo iska jiifsadaan waaka marka hadda waxa boonta sababta qofku hadda xaala caadi kuma sugno in hatta waxa laga yaabaa wax ka soo daataan oo marka ay wax ka yimaadaan ayadoo in meel la saxla aan la diidanay oo nabigu hadduu rabana uu sameyn jiray oo in meel la wada saxla mubaasharadana haddii dhanka hoose la qariyo marka yaani aan la diidanay waaya haddii marka yaani aan u soo degno wixii marka la isweydiiyey oo masalan yaani ahaa haddii ninku haweentiisa uu jibaaco iyadoo xaayba maxaa waajib ku ah iyo shakhsigii saa'ilka ha uu yiri si kala hadaan ka cabiro kafaara ma lagu leeyahay horta waajib lagu leeyahay baa jira oo wax khilaaf la yiraahdo aanu ka taagnay waajibkaasi waa maxay waa inuu la yimaado istighfar iyo toobadkeen inuu toobadkeena waa dambaaba istighfar la yimaado ama kafaara la hadii la eego kafaara waa laga rabaa laakiin fuqahadu kafaarada qaar waxay leeyihiin waa waajib koona waxay leeyihiin waa sunno shaafiiciyadu waxay ka mid tahay dadka qaba kafaaradaasi marka inay sunno tahay walowba qowlkii hore qadiimka ahaa shaafici laftigiisa xilligii hore uu qaba inay waajib tahay marka kafaaradaasna xadiis baa ku soo arooray waa mid la iska rabo oo imaam Ahmad iyo ahlu sunan Abdullah ibn Abbas waxay ka wariyeen nabigu alayhi salatu wasalaam inuu ku yiri fi alladhi ya'ti imra'atuhu wa hiya haa'id qala yatasaddaqu bi dinar aw nisfi dinar nabigu yaani inuu yiri midka haweentiisa u imaanaya ayadoo xaayba naagtiisu xayd qabta ayuu jimaacaya nabigu wuxuu yiri dinar buu sadaqaysanaya ama nisfu dinar riwaayadaas marka riwaaya saxiixa inay tahay Abu Daawud ku tilmaamaya waliba asagu yaani wuxuu ka hormarinaya midda kala tafsiirinaysa xaalada dinarka la bixinayo xaalada nisfu dinarka taas laftigeedu waliba soo aroortay oo Shaafiiciyadu hadii la eegana midda tafsiilka marka yaani ay middan ku xambaareen waaya middan hadalkeeda aad moodo sidii takhyiir oo kalaba yaani haba xoog badanaatay inkastoo laftigeedu aanay tafsiilka diiday sida hadda riwaayada kalaba ay ka cabirayso marka Abu Daawud wuxuu Ibn Abbas ka wariyay asagoo xadiidka dambe Ibn Abbas ka warinayaa mawquuf uu yahay midka hore marfuuc buu ahaa qaala Abdullah ibn Abbas inuu yiri إذا أصابها في أول الدم هدي ناكتيسا يعني أصيبه وكله ديق باللوغيس معناه ديق مركو حوق اللي فدينار فعليه دينار مركا وحا لغا ربا دينار قلي ذهبوا بحناي وإذا أصابها في انقضاع الدم ديق مركو قوه هدي وكله عانا فنصف دينار بركي سبا لغا ربا معناه لغا جيدا ديق مركو ضباياقي هاي ومركا حولي يسي أودي سو أي صور دمانا يسي هدو مركا وكله عانا نصف دينار بالغا ربا waxa kale oo ku xukumo fuqahadu ay soo qaadaan ahadiisa qaarkood ay tusinayso sidaan hadda sheegi doono hadii dhiigi uu ka go'o wali ayadoo aan qubaysan uu jimaacada waa sidaas oo kale oo nisbad dinar baa laga rabaa riwaaya kale oo tilmiida Abdullah ibn Abbas uu ka wariyay Abdullah ibn Abbas nabiga uu ka wariyay ayaa waxa ku sugnaa idha kana damman ahmara fa dinar wa idha kana damman asfara fa nisfu dinar
هدي ديقو يا ديق جدودا ومركو حوق اللي هو مركا دينار بقى قفك لغا ربا دو مركا جماعة ولي مال هدي ديقو يا ديق أصفر وملبك كان هذا إعلانك اللي يرهبه وكلا وملبك إعلانك هو أما اللغة العالية جالها اللي هذا ديقي ملبك يسويش بدل وقت قدام به مركا نصف الدينار بقى لغا ربا هدو جماعة رواية مركا إمام أحمد وريي وعبد الله بن عباس وكوري أيها وحيهاي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول كيسي جعل في الحائض ناكت حائضها إنو يلي أو تصاب الله أصيبها يولا جماعة هي دينار فإن أصابها هدي مركا يعني وكل مركا أو جماعه وقد أدبر الدم عنها أيضا ديجي أكجيستي ولم تغتسل عن ميلا فنصف دينار marka ala xaafid marka fuqahadu waxay soo qaadanayaan sida Shaafiiciyada iyo rakalaba yaana ay qabaan waxa weeye hadii aba ahadiithani ba ay ku caddo ay tusanayso hadii dhiigu intuu xoog leeyahay oo jamaaco waxa laga rabaa diinaar kaamil ayaa laga rabaa hadii muxuu ahaa dhiigu markii uu daciifo marka yaani uu jamaaco nisfu diinaar baa laga rabaa marka waxa weeye diinaarka marka la sheegayo waxay ahayd lacag waagii hore la isticmaali jiray ayay ahayd oo diinaarkaasi marka dahab buu ahaa maanta marka qiimihiisu muxuu yahay maanta markay xadeynayaan waxay ku xadeeyaan markii garaam ahaan la eego waxa lagu xadeeyaa 4 garaam iyo rubac diinaarku waxa weeye waa 4 garaam iyo garaam 4 meelood loo dhigay meeshiis marka dahab 4 garaam iyo garaam 4 meelood loo dhigay meeshiis ah hadii uu jimaaco xaysku intuu xoog leeyahay waxa way marka ha qiimeeyo dahabka intaas way qiimihiisa waa la yaqaan oo marka intuu dollar noqonayo intuu Soomaali noqonayo waa la garan karaa hadii مثلا uu jimaaco markii xaydkii yaani uu daciifayna marka yaani wuxuu bixinayaa marka waxa weeye oo laga doonayaa waa nisfu diinaar diinaarkiina marka muxuu noqonayaa waa intii hore barkeedii oo marka wuxuu ahaanayaa laba yaani garaam iyo garaam 8 meelood loo dhigay meeshiis waa tumunkii ay marka bixinaa marka taas qofku qiimeynaya taas marka haduu dollar la aado iyo haduu lacag kale la aado iyo haduu sidaas ku ogaanaya waa marka culimada fuqahada soo qaarna kafaarada waajib ay ku sheegeen kuwana sunnay ku sheegeen xogaa islaafkana waxa yeelaya xadiidka ayaa asagoo mawquufana waa la wariyaa asagoo marfuucana waa la wariyaa walow nin shucba la yiraahday markii dambe xadiidka marfuucnimadiisa uu ka laabtay oo marka uu ka dhigay xadiidku midkii mawquuf ee marka ku joogsan saxaabiga la yiraahdo muxuu Abdullah ibn Abbas siyaalahaas marka waxa keenay qaarkood inay waajibnimada ka leexdaan idraabna waa la soo qaaday walow idraabka la yiraahdo riwaayooyinka yaani ayagu idraabka keenay kuwa xoog lama aha oo kuwa ayaa ka xoog badan marka riwaayooyinkan yaani qaarkood waxa weeye marka waa saxiix ala xaasil kafaaradaas marka qofka laga rabaa waa inuu kafaarada la yiraahdo waayahay marka waxa sheegan marka in naagta la jimaaco ayadoo xaybaa la jimaaco waa arrin aan fiicnay oo waliba khatar keeni karta khadibu sharbini ninka la yiraahdo fuqahada shaafiiciyada kamid waa sheekha muqniga iska leh wuxuu muqnigiisa uu ku leeyahay faa'iida macna meesha faa'iida ku sheegaya faa'iida ay hadhihi mustafad waxani waa wax la faa'iideysan faa'iidaas markuu xaydka iyo arrimihiisa uu ka hadlayo ayuu wuxuu yiri حكى الغزالي أن الوضع قبل الغسل يورث الجدام في الولد إمام الغزالي وحو شيغي بويري إن وضيو ناكتو أيضا عن ميران إن يعني بحلسين يسو إلمها حلقا على القرى عذرك الجدام كالليل هذا إنه كل عواك بحلسين يسو ابن حجر هيتمي لفتي يسو تحفيه سوء كويري ذكروا وحي شيغان أن الجماعة في الحيض حيث وحلقوا الجماعة يورثوا إنه بحلسين هي علة مؤلمة جدا علة يعني قفك وحنو جنة سليل المجامع مثل واحد جماعة هي إيو جدام الولد المها إن جدامه كله وحكى الغزالي وحو شيء امتداد هذا الثاني كان وحوي علمه إنه حتى جدامه كله هي إنه سيجي تنهي أو تاس حتى أيضا يسو للغسل إلا لقى قال غفقه كما يسو وليقوا بهدورة بهاقوا marka hadda wadaadana hadaad fiiriso warkaan hadda culimadii bay u tiiriyeen sida Ghazali oo kale laakiin hadalkan ay sheegeen laftiisa xadiis waa ku soo arooray oo wadaad Abu Abbas as-Sarraj la yiraahdo musnadkiisa wuxuu ku soo saaray ragga muhaddisiinta abu kamid waliba qarnigii saddexaad buu ahaa Bukhari iyo Muslim raggay wax ka wariyeen buu kamid yahay oo kharij saxiixankooda uga wariyay Muslim iyo Bukhari
labadooda saxiix maana laakiin kutubo kale leeyihiin hatta waxay uga wariyeen وأنا المحدث ولي برجع ده تقعد يقاننا ما لكن محدثين تقولوا هذا معروف وهوي ورجع هلا فقرني لسه تحدبوها وفي مركب مسند كيس أبي هريرة ولي أيضا ولا مدعي مسند كان أبي هريرة وكوري قال إنه قال رسول الله إلهي رسول يسوع صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته وهي حائض أفكي هوينتي سأي ماله أيضا حيض قفته وفجاء ولده أجدم ilmihi suna ay yimaadaan ayagoo juudaan qaba falaa yaluumanna ilaa nafsa qofkaas yaanu eedaynin ilaa naftiisa maaha haddaad inta naagtaada jimaacdo hadduu raba ilaahay waa kaa leexin karaa asaga arrinta maamula ay dhacdo ilmo juudaan qaba inay dhasho naftaada waxaan ha eedayn allah khaladkaa sameeyey xadiid kaloo ibnu mundir uu soo saaro waxaa ku sugnaa anna rasuulallahi ilaahay rasuulkiisa qaala inuu yidhi ittaqu nisaa fi lmaxiid naagaha iska ilaaliya xilliga xaydka ay qabaan فإن الجدم يكون من أولاد الحيض جودان لماذا وحي كتم عندها إلمها حيث كعلى القلة كواسي كتم عندها أولاد حيث معنى إلمها وحوي حيث كل شو حلو جيدا فبرسوا يضو حيضا مركا يعني انت الله الجماعي يسيبها كعلى القلة
والله سبحانه وتعالى.